नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आजिर एही वीडियो को। बंधुगण 27 मार्च 2026 शुक्रवार दिन पड़ुअछि पवित्र श्री राम नवमी। एही पवित्र श्री राम नवमी हेउछि भगवान श्री रामंक जन्मोत्सव बा जन्मतिथि। एही दिनटी केवल भक्त मानकर दिन हुई न थाए, एहा निज घरर सुख शांति समृद्धि और सकारात्मक शक्ति को वृद्धि करिवार मध्य दिन होइथाए। आमर धर्मशास्त्र रे श्री रामनवमी को नेइकरी अनेक गुड़िए उपाय गुड़िक कुहा जाइअछि। जदि आपण सही उपाय गुड़िक करूछंती एवं मनरे भक्ति भाव नेइकरी करूछंती, तेबे सही छोट छोट उपाय गुड़िक मध्य आपणक जीवन रे बड़ बड़ परिवर्तन नेइकी आसीपारे। जदि आपणकर घरे सबुबेले अशांति क्लेश रहुछि, आपणक पाखकु धन आसु नाही, आपणकर समस्त काम रे बाधा आसुछि किंबा आपणकर मन सबुबेले अस्थिर रहुछि, तेबे एही पवित्र राम नवमी दिन करा जाइथिबा किछि सरल उपाय गुड़िक आपणकर एही सबु समस्या गुड़िक दूर करिदेव। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबे राम नवमी रे करे जाउथिबा 5टी शक्तिशाली उपाय संपर्क रे, जहा द्वारा आपणकर घर को धन सुख शांति और भगवान श्री रामंकर कृपा प्राप्ति हेबो। सेथिपई आपण एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु, कारण वीडियोर शेष रे मु आपणको एक अत्यंत सरल आउ अत्यंत शक्तिशाली उपाय संपर्क रे कहिबी, जहाकू अनेक लोक माने अणदेखा करि देइथांती, किंतु सही उपाय को जदि आपण करि दउछंती तेबे ताहा आपणकर जीवन को बदलाई देव। तेबे सही उपाय गुड़िक संपर्क रे जानिबा पूर्वरु जदि आपण एपर्यंत मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती, तेबे मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। वीडियो टी को गोटिए लाइक करी तले कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री राम अवश्य रूप से लिखि दियंतु एवं वीडियोटी को अन्य मानक सहित शेयर निश्चय रूप से करंतु। तेबे बंधुगण आउ डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा एही वीडियो को। चलंतु जानिबा सही 5टी उपाय गुड़िक संपर्क रे। तेबे प्रथम उपायटी बंधु माने आपण माने जानी रखिबा उचित जे जेउ घरटी सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न सफा सुतरा एवं पवित्र रही थाए, सही घरे सर्वदा सकारात्मक शक्ति गुड़िक वृद्धि पाई थाए। आउ सही घर उपरे देवी देवता मानकर कृपा सदय रही थाए। तेबे राम नवमी दिन आपण भोर उठी करी आपण सर्वप्रथमे भल भाबरे आपणकर घर को सफा सुतरा करंतु। विशेष रूप से आपणक घर रे थिबा पूजा घर, घरर मुख्य द्वार, रोषेई घर और घरर प्रत्येक कोण गुड़िक सफा करंतु। आमर वास्तुशास्त्र अनुसार आपणक घरे जमिथिबा धूली, आपणकर घरर कोण गुड़िकरे थिबा बुढ़ियाणी जाल किंबा अपरिष्कार अलिया गुड़िक आपणकर घर को नकारात्मक शक्ति गुड़िक आकर्षण करिथाए। एहा द्वारा आपणकर घरे अशांति सृष्टि होइथाए। आपणकर घरे सबुबेले कली झगड़ा आउ क्लेश लागी रही थाए। भल भाबरे आपण निजर घर को सफा करंतु एवं सफा करि सारी शुद्ध होई करी आपण भगवान श्री राम को निजर मन मध्यरे आवाहन निज घर को करंतु। भगवान श्री राम को निजर घर को स्वागत करंतु एवं घर को सफा सुतरा करि सारिबा परे आपण जेकोनोसी फूल एवं आंब पत्र गुड़िक आनी ताहाकू कौनसी एक सूता माध्यम ताहाकू आपण निज घरर मुख्य द्वार रे टांगिबा पई एक तोरण प्रस्तुत करंतु। तोरण प्रस्तुत करि सारिबा परे सही तोरण को आपण निज घरर मुख्य द्वार सम्मुख रे टांगी दियंतु। एहा द्वारा आपणकर घरे शुभ शक्ति गुड़िक वृद्धि पाई थाए एवं आपणक घर मध्य सुंदर लागि थाए। तेबे राम नवमी दिन निजर घरे सकारात्मक शक्ति गुड़िक वृद्धि करिबा पई एही उपाय को निश्चय रूप से पालन करंतु। तेबे द्वितीय उपायटी बंधु माने राम नवमी दिन
ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୀପର ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଆଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଲୋକମୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ସଳିତାଟିଏ ଆଣି ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ତାହା କିଣିକରି ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସତ୍ୟର ପଥ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୋ ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦୀପର ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପୂଜା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦିଆଯାଇଅଛି। ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ ତୁଳସୀର ପୂଜନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୌଚ ଇତ୍ୟାଦି କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରି ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏକ ଲୁଟାରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଆଣି ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ କରି ତାହାକୁ ମା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚଉରାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ତାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଏକ ଚୁନୁରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଚୁନୁରି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆପଣ କାଢ଼ିକରି ନୂଆ ଚୁନୁରି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମା ତୁଳସୀ, ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପବିତ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯେଉଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାହା ସବୁ ରୋପ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାମ ନାମରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି।
ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯିଏ ବି ଜପ କରିଥାଏ ତାହାର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତାହା ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଭୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଏହି ରାମ ନାମର ଜପ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତ ଜପ କିଭଳି କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଜପ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ କିମ୍ବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କେତେ ଥର ଜପ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ 11 ଥର, 21 ଥର, 51 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏହି 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ପଜିଟିଭିଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବାଧା, ଭୟ, ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିରାଶା ସବୁବେଳେ ରହୁଅଛି ତେବେ ଏହି ରାମ ନବମୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ ସେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଜପା ଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ବା ଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବା ଶୁଭ ଦିନରେ ଦାନ କରିବାକୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ବା ଦାନକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ଦାନ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ, ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ଭବ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଧର୍ମରେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅଧିକ ଗୁଣା ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଏହା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆପଣ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଧନର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଧନର ଅଭାବକୁ ଏହି ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆପଣ ଦାନ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଦାନ କରିବେ। ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦାନର ସଠିକ୍ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 5ଟି ଉପାୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆପଣ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିବେଶ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳିପାରେ। ତେଣୁ ରାମ ନବମୀ ଆମକୁ କେବଳ ପୂଜା କରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନମ୍ରତା, କରୁଣା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦିନ କେବଳ ଉପାୟ କରିବା ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ସରଳତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ତେବେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ରାମ ନବମୀରେ ଏହି 5ଟି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ଧାର୍ମିକ ବାସ୍ତୁ ଓ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।